오딧 3 시작하겠습니다. 사용할 교재 2018판 오디팅 3. 그 다음에 우리 오딧 1, 2 때 썼던 문제집 이어서 계속 사용하면 됩니다. 자, 일단 뭐 기본적으로 시간은 8회차, 24시간 잡혀 있습니다만은 혹 모르겠어요. 보강을 하게 될지. 또 진행을 해 보면서 결정을 하기로 하고요. 테이블 오브 컨텐츠 볼게요. 목차. 우리 이제 오딧 3 때 어떤 내용을 보시게 되는지. 자, 한동안은 오딧 3도 AU Clarified가 나옵니다. AU Clarified 하면은 비상장사 감사 얘기가 한동안 계속 나오죠. 그래서 700호 Forming an Opinion, 이제 의견 표명하는 거, Reporting on Financial Statement, 재무제표에 대한 보고서 내는 거, 그 다음에 PCAOB Auditing Standard 2201, 그래서 an audit of ICFR, Internal Control of Financial Reporting that is integrated with an audit of financial statements. 재무제표 감사하고요, ICFR 감사하고요, 같이 한다는 의미예요. Integrated Audit 하면 통합감사. ICFR이랑 재무제표랑 같이 감사한다. Integrated Audit이라 한다. 상장사 감사 기준서죠. PCAOB 스탠다드는. 그 다음에 다시 비상장사. Emphasis matter. 그 다음에 other matter paragraphs in the independent auditor's report. 감사 보고서상에 강조하고자 하는, 감사인이 강조하고자 하는 특기사항, 기타 특기사항이라는 거 볼 거고요. 그 다음에 AU 570도 clarified입니다. AU clarified 570. The auditor's consideration of an entity's ability to continue as a going concern. 그래서 going concern, 계속 기업으로 continue 할 수 있겠느냐, 이 회사가, 이 클라이언트사가 그런 ability가 있겠느냐. 그래서 계속 기업 과정에 대한 내용. 그 다음에 consistency, 계속성에 대한 내용. 그 다음에 modifications to the opinion in the independent auditor's report. 감사 의견이 적정 의견이 안 나가고요. 변형되는 경우 보실 거고요. 보고서 쭉 볼 거예요. 그 다음에 special considerations, audits of group financial statements. 집단 재무제표. 집단 재무제표. 모회사, 자회사 하나의 지금 연결 재무제표 감사 얘기 볼 거고요. 그 다음에 related parties, 특수관계자 얘기. 그 다음에 report on comparative financial statement, 비교식 재무제표에 대한 보고서. 그 다음에 other information in documents containing audited financial statements. 감사한 재무제표를 포함하고 있는 문서. 이때 이제 다큐멘트는 annual report를 의미해요. annual report. 사업보고서상에 감사한 재무제표만 들어가는 거 아니란 말이에요. 기타 필수 부속 정보랄지, 또 감사 보고서랄지 그런 거 다 들어간단 말이에요. 그래서 사업보고서에 들어가 있는 다른 기타 정보에 대한 우리가 취해야 될 절차. 그 다음에 required supplementary information, 필수 부속 정보라는 거 볼 거고요. 그 다음에 alert that restrict the use of the auditor's written communication. 커뮤니케이션 리포트 동네방네 뿌리지 마세요라는 경고 문구 들어가는 거, 커뮤니케이션 리포트 안에 들어가는 거. 그 다음에 special considerations, audits of financial statement. 재무제표 감사는 감사인데 prepared in accordance with special purpose frameworks. 우리가 애플리커블한 파이낸셜 리포팅 프레임워크는요, 해당 이제 재무제표 작성 시마다 또 해당 상황에 맞춰서 적용해야 될 회계 기준은 다 다를 수 있다고 그랬죠. 갭이 있을 수도 있고, US 갭, 또 IFRS, 그 다음에 tax basis, cash basis, regulatory basis, contractual basis, 다양한 기준을 적용할 수 있고요. 그렇게 그러한 기준들을 이제 적용해서 작성된 재무제표를 그 기준의 중요성 관점에서 부합하게 작성했는지 감사해주세요 했을 때 나가는 스페셜 리포트들, 감사 보고서. 그 다음에 audits of single financial statement, 단일 재무제표 감사, BS만 감사해주세요. 그래서 보고서 주세요. 요 specific elements, specific accounts, specific items, 재무제표에 있는 특정 요소, 계정, 항목에 대해서만 감사해서 보고서 주세요. 이럴 수 있다라는 거고요. 그 다음에 engagement to report on summary financial statement, 요약 재무제표에 대해서만 보고서 주세요. 요약 재무제표에 대해서 보고서 주세요. 그 다음에 financial statements prepared in accordance with the financial reporting framework generally accepted in another country, 미국 말고, 즉 한국 회사, 한국 회사가 미국에 들어가 있어요. 미국에.
그러면은 그 한국 자회사, 미국에 있는 한국 자회사가 한국에 있는 이 모회사 감사시에 이 우리나라 K갭을 적용을 해가지고 재무제표 만들어서 이제 미국 회계사가 만약에 감사를 해주는 경우, 그 경우에 대해서 보시는 거고요. 그다음에 reports on application of requirements of applicable financial reporting framework. 역시 뭐 특정 그 기준에 따라서 그 기준들이 회계 기준들이 지금 요구하는 그 요구 사항을 지금 적용하는 회계 원칙을 적용하는 것, 그 부분에 대한 보고서만 또 주세요. 그 다음에 letters for underwriters and certain other requesting parties. 그래서 언더라이터들한테 우리가 그 보고서 요청 들어서 보고서 줄 수 있어요. 주식 상장에 앞서서 기억나실지 모르겠네. 우리가 일전에 comfort letter라는 거 보신 적 있어요. comfort letter라는 용어를 보신 적 있어요. comfort letter. 그거 볼 거고요. 그 다음에 드디어 이제 AT도 다 clarified예요. 번호가 좀 다 바뀌었는데 그건 이때 가서 말씀 좀 드리도록 하고. 그래서 agreed upon procedures, 합의된 절차 수행, 용역 제공하는 거. 그다음에 financial forecast and financial projection, 미래 재무제표에 대한 attestation. 그다음에 reporting on pro forma financial information, 과거 재무 정보에 대한 보고. 그다음에 examination of entities ICF file that is integrated with an audit of its financial statements. 자, examination을 어디스로 좀 바꿔주세요. 어디. 이제 examination으로 하지 아니하고 audit으로 해요. audit. AT501 on examination이 아니라 on audit. 그 다음에 compliance attestation, 준법 감사. 그 다음에 management discussion and analysis, MD&A에 대해서 보고서 주세요. 그런 거예요. 그 다음에 QC, 스탠다드에 따른 회계법인의 accounting firm의 system of quality control, 품질 관리 시스템 얘기고요. 그 다음에 이제 AR clarified 나오네요. SARS, SS, ARS, 비상장사 재무제표 검토 업무. 그 다음에 review for interim financial information non-issue 비상장사법 분기 재무정보에 대한 검토 업무. 그 다음에 compilation 재무제표 작성 업무. 그 다음에 정부감사 이렇게 보면 돼요. 그러면 오디트3가 끝나는 거예요. 그래서 앞으로 각종 이제 보고서 위주로 좀 보게 되고요. 또 우리가 오디트 1 때 첫 시간에 봤던 역사적 재무제표 historical financial statement 이외의 examination 업무랄지 또 리뷰 또 compilation, agreed upon procedures 이런 거 이제 정리하는 시간을 갖게 됩니다. 2페이지 펴볼게요. 2페이지. 자, AU clarified 700인데요. forming an opinion and reporting on financial statements죠. 그래서 의견 표명과 관련한 내용으로서 이미 여러분들이 알고 계시는 내용이에요. 그래서 types of opinions, unmodified, 변형되지 않는 감사 의견, 즉 적정 의견이 표명되는 경우와 modified 된 감사 의견이 변형되는 그러한 경우로 구분해놨죠. 그래서 unmodified, 즉 unqualified 적정 의견 나가는 경우 보고서가 스탠다드 어딧 리포트가 있어요. 스탠다드 어디트 리포트, 표준 감사 보고서가 있고요. 그 다음에 explanatory paragraph를 붙여요. 특기사항이라 해가지고 아까 잠깐 테이블 오브 컨텐츠에서 나왔던 emphasis matter paragraph이다. 또 other matter paragraph이다. 요런 게 붙을 수 있어요. 중요 특기사항, 기타 특기사항 이런 게 붙을 수 있어요. 의견은 그대로 unqualified지만 강조하고자 하는 문단을 뒤에 더 넣어주는 거예요. 그래서 애뉴얼 리포트가 이렇게 있잖아요. 사업보고서. 그러면 쭉 앞에 붙는 것들 있고요. 뭐 letter of transmittal, 그다음에 organizational chart 등등 쭉쭉쭉 붙고 감사인의 감사 보고서도 붙어요. 어디터의 리포트 붙습니다. 그 뒤로 재무제표가 이제 붙겠죠. financial statements들 붙고요. 그다음에 주석 공식 붙고요. 그다음에 이 그 회계 기준을 제정하는 기관이 요구하는 사업보고서에 꼭 넣어라는 required 되는 supplementary information이 있어요. 그게 RSI고요. 우리는 감사 의견은 어디에 대해서만 나가냐면 역사적 재무제표에 대한 감사 의견은 이 부분에 대해서만 나갑니다. 이걸 우리가 기본 재무제표 basic financial statement다라고 부르고요. 요거에 대해서만 우리가 이 보고서를 통해서 오피니언을 표명하게 되는 거예요. 나머지 대해서는 안 나가요. 그리고 이 앞에 MD&A라는 것도 있어요. Management Discussion and Analysis.
이것도 이제 필수 부석 정보고요. 순서상 이제 기본 재무제표 앞에 위치하는데 어쨌든 이 부분에 대해서는 따로 수임받지 않는 한 MD&A를 포함한 RSI에 대해서는 의견이 나가질 않습니다. 오피니언은 이 기본 재무제표에 대해서만 이 정도로 나가는 거다. 그 다음에 other information 등등등등 이렇게 구성이 되어 있어요. 근데 요거에 대한 지금 감사 보고서상의 이 어디터의 리포트상에다가요. 이게 이제 unqualified opinion이 딱 나갈 때 이미 지금 ASPA가 기준서를 통해서 리포팅 스탠다드를 통해서 제공해주는 보고서 양식이 있어요. 보고서 스탠다드 리포트가 있어요. 근데 거기다가 이제 unqualified opinion 딱 나가면서 그냥 스탠다드 리포트로 나가는 경우도 있고 적정 의견 표명하고 근데 그 unqualified opinion이 나가는 리포트인데 특기사항을 붙일 수 있어요. emphasis matter paragraph 내지는 other matter paragraph이라는 것을 더 추가로 강조해주기 위해서 여기다가 이 리포트에다가 집어넣을 수 있다라는 얘기. 자, 그 다음에 변형되는 경우 크게 두 가지 경우죠. 갭 디파처냐, 게스 디파처냐, 회계 기준 유배 상황이냐, 아니면 감사 기준을 지금 감사 기준에 따라 감사 절차를 적용을 못한 거냐, 게스 디파처, 즉 스코프 리미테이션이라고도 하죠. 게스 디파처냐. 그래서 갭 디파처인 경우에는 이 변형되는 감사 의견이 나갈 때는 둘 중에 하나죠. qualified 혹은 adverse. 게스 디파처, 스코프 리미테이션인 경우에는 qualified disclaimer 이렇게 나가는 거죠. 그래서 material은 하지만 pervasive까지 하지 않다면 중요하긴 한데 재무제표 전반을 뒤틀지는 않는다면 qualified가 나가는 거고 재무제표 전반을 뒤튼다면 distortion 시킨다면 distort 시킨다면 gap departure인 경우에는 적정하게 표시 안 됐어요. 절차는 다 수행했는데요. 적정하게 표시 안 됐어요. adverse라는 지금 오피니언이 나가는 거고요. 그 다음에 대부분 절차를 수행 못했어요. 그래서 감사 증거를 수집을 할 수가 없었어요. 그 증거를 충분하고 적합하게 수집을 해야 의견을 표명할 수 있는 근거가 되는데 대부분의 절차를 수행을 못해서 의견을 못 드리겠네요. disclaimer 이렇게 정리를 하시면 되죠. So, gap departure는 if the auditor concludes that 감사의 결론 내렸어요. based on the audit evidence obtained 수집한 감사 증거를 바탕으로 the financial statements가 as a whole 재무제표 전반적으로 봤을 때 중요성 관점에서 unmaterially misstated 중요하게 왜곡됐어요. 그런 거죠. 중요하게 왜곡됐어요. 중요성 수준을 초과해서 지금 재무제표 모집단에 초과해서 지금 왜곡 표시 금액이 있을 것 같아요. 그런 거죠. Guest departure. If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate evidence, 충분 적합한 감사 증거 수집을 못했어요. To conclude that. 그래서 the financial statements as a whole are free from misstatement. 재무제표가요. 지금 전체적으로 전반적으로 중요한 왜곡 표시가 지금 없다라는 충분하고 적합한 감사 증거를 수집을 못했어요. 그런 거죠. 그러면 qualified 혹은 disclaimer가 나가는 것이죠. 자, 그 밑에 쪽은 우리가 오딧 1 때 보셨던 내용 그대로가 다시 반복되고 있습니다. 오딧 1 때 보셨던 오딧 1 교재 있어요. 그래서 먼저 unqualified죠. 적정 의견 financial statements present fairly하게 present 하고 있어요. 적정하게 제시하고 있어요. In all material respect 중요성 관점에서 봤을 때 뭘 적정하게 제시하고 있어요. financial position 재무 상태 BS, Results of Operations, Income Statement, 손익계산서, 그 다음에 영업성과, 그 다음에 Cash Flow, 현금 흐름, of the entity in conformity with GAAP, 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있어요. 이게 적정 의견의 표현이에요. 그러니까 우리가 이제 감사보고서 볼 텐데요. 오피니언 패러그래프에, 오피니언 문단에 이런 표현이 들어가요. 그러면 적정 의견이 표명되고 있구나라고 보시면 되는 거예요. 자, 특기사항 붙을 수 있어요. explanatory language. 그래서, added to the standard report 붙을 수 있어요. 특기사항. not affecting the auditor's unqualified opinion. 적정 의견에는 영향 없고요. 추가적으로 더 강조하고 싶은 사항. but require the additional information. 추가 정보가 요구되는 거죠. 보고서를 통해서. 곧 보시게 될 going concern에 의구심이 있을 때, going concern problem이 있을 때, 반드시 특기사항으로 emphasis matter paragraph 붙여라 라고 하고 있는 거, 그거 보실 거예요. 그 다음에 qualified 오늘 보실 거예요. 그거. 다음에 한정 의견입니다. except for 뭐 빼고 defect on some deficiency in the financial statements 재무제표에 약간의 deficiency가 있대요. 근데 중요는 한데요. 전반적이지까지는 않아요. gap departure가 있긴 한데. 그 다음에 some limitation in the scope of the auditor's examination 뭔가 검사를 하려고 했는데 그 범위에 제한이 있었어요. 약간 있었는데 중요하긴 해요. 하지만 전반적이지까지는 않아요. 그것만 빼고 그 부분만 빼고 financial statements는 presented fairly 적정히 표시하고 있습니다. 라는 거죠. 그래서
한글은 뭐 우리 오디원 때 본 거랑 똑같으니까 여러분들 보시고요. 그래서 qualified opinion을 except for qualified opinion이라는 표현을 쓰기도 해요. except for qualified opinion. 자, 그다음에 adverse 부적정. The financial statements do not present fairly. 아예 이렇게 적정하게 표시 안 되고 있어요. 적정하게 제시 안 되고 있어요. 그런 거죠. 이게 부적정 의견의 표현이에요. Financial position이랄지 results of operation, cash flows를 in conformity with the applicable financial reporting framework에 따라서 지금 적정하게 지금 제시를 못 하고 있어요. 제시를 안 하고 있어요. 이게 부적정 의견입니다. 다음 페이지 보시면 disclaimer. 의견 거절이죠. 자, auditor는 does not express an opinion on the financial statement. 아예 재무제표에 대한 의견 표명 안 해버리는 거죠. 왜? Because the auditor was not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an opinion. 의견을 표명할 만큼의 충분한 적합한 감사 증거를 수집을 못했어요. 감사 절차를 수행을 못했어요. 그런데 그 영향이 재무제표 전반에까지 영향을 주는 것이죠. 상황이 그렇다고 판단될 때 의견 못 드려요. disclaimer 하는 거죠. 그러면 거기까지 문제집 가볼까요? 자, 문제수는, 그니까, 오딧 1 3분의 1, 실제 시험에서 오딧 2 3분의 1, 오딧 3 3분의 1. 근데 오딧 3는 지금 배정된 강의 시간이 오딧 1에 비해서, 혹은 2에 비해서, 절반이란 말, 절반. 근데 그 8회차 24시간 갖고는 이게 좀 안 되긴 한데요. 어쨌든 실제 시험에서 차지하는 비중은 오딧 3도 3분의 1이에요. 오딧 1 3분의 1, 오딧 2 3분의 1, 오딧 3 3분의 1 이렇게 생각하시면 되는데 오딧 3가 조금 뭐 이제 헷갈릴 수 있긴 한데 헷갈리는 부분이 있을 수 있긴 한데 그래도 점수 따기 제일 좋은 파트가 오딧 3 파트예요. 오딧 3 파트. 그리고 이렇게 표준 우리 감사 보고서를 본다 그랬는데 그걸 딱 기본으로 해가지고 변형된 감사 의견이 나갔을 때 보고서가 달라지는 부분만 샥샥샥샥 보고 넘어가면 돼요. 그래서 빨리 끝날 수 있는 과목이 오딧 3다라고 보시면 됩니다. 1번부터 한번 봐볼까요? 자, 문제 다 못 풀겠죠? 400 몇십 개 돼요. 여기도 오딧 3도 주어진 시간 안에 다 못 풀어요. 그래서 별표 위주로 지금 풀어드릴 거고요. 별표 위주. 나머지 문제들은 여러분들이 스스로 이렇게 푸시되 스스로 푸시면서 확인하실 수 있게 필요하다면 밑에 좀 설명을 넣어드렸어요. 각 그 A, B, C, D별로 그걸 보시면서 공부하시면 되겠고요. 그리고 혹시 질문사항 있으시면 공부질문란 학원 홈페이지에 공부질문란에 질문 올려주시면 되는데 거의 없었어요. 지금까지 오딧 3에 대한 공부질문은 뭐 거의 없었어요. 그래서 1번 보실게요. 클라이언트가요, decides not to make an auditor's proposed adjustments. 클라이언트가 결정했대요. not 안 하기로 결정했대요. make an adjustment 안 하기로, 수정 안 하기로 감사인이 제안했는데 오디터가 proposed한 수정을 안 하기로 했대요. 근데 그 미수정 사항은 that collectively 집합적으로 봤을 때 not material 중요치 않은 금액이래요. 집합적으로 다 합산해봐도 중요치 않은 그러한 immaterial한 금액이라 클라이언트의 매니지먼트는 나 수정 안 할래요 그랬대요. 그리고 wants the auditor to issue the report based on the unadjusted numbers. 그 미수정 지금 상태의 그 재무제표에 대한 의견을 감사인이 표명을 해주기를 원해요. 그렇다면 which of the following statement is correct regarding the financial statement presentation? financial statement PT와 관련해서 옳은 문장을 찾아보래요. 옳은 문장. 자, A번 보시면 the financial statements are free from material statement. 중요하게까지 외국 표시가 지금 있는 건 아니다. 물론 이제 감사인도 진짜 immaterial해. 그렇게 같이 판단을 했어야 되겠죠? 그죠? 그래서 중요한 외국 표시까지는 아니기 때문에 and no disclosure is required in the notes to the financial statements. 그리고 공시사항도 아니래요. 중요사항도 아니어서 공시사항도 지금 아닌 상황이다라는 것이죠. 우리는 중요치 않은 거는 필요 없죠? 그렇죠? 회계정보 이용자들의 경력 의사결정에 영향을 안 줄 것 같다 판단되면 그 수정 안 해도 상관없다는 것이죠. 수정 안 해도 그냥 적정 의견, 스탠다드 리포트 나가면 되는 거예요. B번, the financial statements do not conform with generally accepted accounting principles. gap departure래요, gap departure. 집합적 영향이 지금 immaterial 하단자네요, immaterial. 그 때문에 갭에 다른 걸로 보는 거예요. 갭 디파처가 아닙니다. 자, 그리고 A번이 지금 답은 답인데 이런 미수정 왜곡 표시도 수정 왜곡 표시와 함께 뭐로는 받아야 되죠? 매니지먼트 representation letter 뒤에 수정사항 집계표 통해서 받아야 되는 것이죠. 그죠? 수정 왜곡 표시, 미수정 왜곡 표시 다 매니지먼트 representation letter로는
받아야 돼요. 그거 오디트 2 때 봤어요. 그 다음에 C번 보시면 The financial statements contain unadjusted misstatements. 미수정 왜곡 표시가 있으므로 that should result in a qualified opinion. 한정 의견의 결과를 가져온대요. 아니에요. 우리가 아까 잠깐 봤죠. 적정 의견 할 때 in all material respect. 중요성 관점에서 봤을 때 적정하게 표시됐냐? 그렇지 않느냐? 중요성 관점에서 봤을 때는 적정하게 표시된 거예요. 이 때문에 적정 의견 표명하면 되고요. B번 financial statements are free from material misstatement. 중요 왜곡 표시까지는 없다. 그렇긴 한데 disclosure of the proposed adjustment. 그 제안한 지금 수정사항에 대한 공시는 요구된대요. is required in the notes to the financial statement. 주석 공시사항 아니에요. 할 필요가 없어요. 중요치 않기 때문에. 자, 그러면 교재로 가볼까요? 자, 이번에는 piecemeal opinion이라는 새로운 용어를 보실 수 있습니다. 아까 테이블 오브 컨텐츠를 보시면서요. 목차 보시면서 이 단일 재무제표에 대한 감사도 가능하대요. 재무상태표만. 예를 들어서 회사가 대출 받으려고 하는데 금융기관 대출 심사역이 한 회기에만 영향을 주는 손익계산서가 필요 없고 재무상태표만 계속 이월되어지는 리얼 어카운트들이 담겨져 있는 BS만 감사받아서 감사 보고서와 함께 제출해 주세요. 그랬대요. 할 수 있습니다. 할 수 있어요. 이게 지금 외부 공시 목적이 아니잖아요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 그런 경우 단일 재무제표에 대한 감사 보고서 발행해 줄 수 있습니다. 감사해서. 다만 이제 BS는 어쨌든 재무제표라는 게 모두 다 표들이 서로 다 연결돼 있잖아요. 다 연결되기 때문에 다른 재무제표와 관련된 모든 파이낸셜 지금 데이터, 레코드, 다큐멘트 그거에 제한 없이 액세스만 할 수 있게 해준다면 재무상태표에 대해서만 이렇게 싱글 파이낸셜 스테이트먼트에 대해서만 감사 의견 표명 가능합니다. 또 특정 엘리먼트 아까 특정 어카운트에 대해서만 스페시픽 어카운트에 대해서만 보고서 주세요. 나중에 보신다고 그랬죠. 그래서 예를 들어서 우리 대출 받을 건데 우리는 AR 대출 심사역이 어카운트 리시버블 매출 채권에 대해서만 감사받고 보고서와 함께 제출해달라고 했다면 할 수 있다는 거죠. 어카운트 리시버블에 대해서만 그 스페시픽 어카운트에 대해서만 가능합니다. 자, 그럴 경우에 지금 의견 주는 경우에요. piecemeal opinion. 그래서 expressions of opinion as to certain identified items in financial statement. 전체 재무제표에서 지금 확인할 수 있는 특정 항목에 대해서만 의견 표명을 할 때에 piecemeal opinion, 부분적 감사 의견을 준다라고 얘기를 하는데요. 그런 piecemeal opinions를 should not be expressed. 표명하지 말라. 언제? When the auditor has disclaimed an opinion. 의견 거절을 표명할 때. Or has expressed an adverse opinion. 부적정 의견을 표명할 때. On the financial statements taken as a whole. 재무제표 전반에 대해서 나가는 의견이 disclaimer나 adverse래요. 의견 거절이나 또 부적정이래요. 재무제표 전체 입장에서는 지금 쓰레기예요. 그 재무제표가. 자, because 왜 그러면 이 piecemeal opinion을 지금 표명하지 말라라고 하고 있냐면 because piecemeal opinions가 tend to 경향이 있기 때문에 overshadow 가려요, or contradict 또 모순돼요. disclaimer of opinion or an adverse opinion 전체 재무제표에 대한 감사 의견하고 충돌해요. 충돌. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 자 가운데 그림 중에 왼쪽 그림을 보세요. 감사 보고서예요. 어디터의 오디트 리포트인데요. 재무제표 파이낸셜 스테이트먼트에 대해서는 디스클레이머나 애드버스가 나가고 있어요. 근데 이 동일 보고서 내에다가 아니 매니지먼트가 어카운트 리시버블에 대해서도 의견 좀 주세요 그랬어요. 어카운트 리시버블에 대해서만 또 의견을 주세요 그랬어. 스페시픽 엘리먼트에 대해서만. 그래서 이 AR도 있고요. 커런 에셋에 대해서만 주세요. 커런 에셋에 대해 유동자산에 대해서만 혹은 특정 아이템에 대해서만 주세요. 그랬어요. 근데 동일한 보고서 내에 어카운트 리시버블은 예를 들어서 어카운트 리시버블은 적정하게 표시되고 있습니다. 어카운트 리시버블은 그 금액은 적정하게 표시된 금액입니다. 그런데 이제 unqualified opinion을 동시에 표명해버리면 청구 이용자들은 헷갈리죠. 위에는 뭐 부적정 의견 거절이라는데 아래에서는 또 적정이라는 표현이 나오네. 적정하게 표시됐다는 표현이. 그 밑에 unqualified라는 표현이 overshadow 시켜버린 거죠. 위에 disclaimer나 adverse라는 그 opinion을 가려버려요. 그럴 수 있기 때문에 동일 보고서를 통해서는 이렇게 주지 말라라는 얘기예요. piecemeal opinion을. 단 이 오른쪽 같은 경우는 괜찮아요. 별도 보고서.
별도로 따로 나가는 건 괜찮아요. 그래서 재무제표에 대해서는 디스클레이머나 애드버스 따로 이렇게 보고서 나가고 어카운트 리시버블에 대해서만 또 별개 separate report로 별도로 unqualified opinion 별도로 수임받아서 이렇게 의견 표명할 수는 있어요. 그래서 위로 올라가서 한글 자 부적정 또는 의견 거절 표명 시 적정이라는 그런 용어를 함께 동일보고서상에 기재하면 안 됨. 재무제표 전체에 대해서 부적정 의견 거절로 표명하면서 일부 사항, 예를 들어서 account receivabl에 대해서만 적정하다는 표현을 동시에 하나의 보고서를 통해 기재를 할 수가 없도록 하고 있습니다. 그래서 PCAOB 스탠다드를 보면요. 상장사 감사 기준서를 보면 의견이 하나 또 남았죠. qualified opinion. 그잖아요. 재무제표 전체에 대해서 qualified opinion 나갈 때 그때도 하지 마라 라는 얘기는 없어요. 그렇기 때문에 정리를 하면 재무제표 전체에 대한 감사 의견이 adverse 혹은 disclaimer일 때만 동일한 리포트 안에 이렇게 컴바인 시켜가지고 같이 의견 표명하지 말라. 나머지 경우는 괜찮다는 얘기죠. 나머지 경우는 괜찮다. 나머지 경우는 동일보고서에 넣을 수도 있다라는 것이죠. unqualified나 qualified가 나갈 때에는 같이 동일보고서에 넣어도 된다. 그리고 헷갈리지 말아야 되는 게 디스클레이머나 애드버스가 전체 파이낸셜 스테이트먼트에 나간다 할지라도 어카운트 리시버블에 대해서 별도로 따로 별개 보고서를 통해서는 unqualified 이렇게 나갈 수 있는 거라고 그랬어요. separate report를 통해서는 무조건 안 되는 게 아니에요. 비스밀 오피니언이 무조건 안 되는 거 아니에요. 자, 그 다음에 밑에 Financial Reporting Framework 여러 회계 기준들이 있을 수 있어서 우리 이 재무보고의 기준, 틀 이렇게 부른다. 재무보고 기준. 그래서 Financial Statements adequately disclose the significant accounting policies selected and applied. 당의 매니지먼트가 선택한 그래서 적용한 중요 회계 정책들 충분히 공시하세요. 그 다음에 accounting policies selected and applied are consistent with the applicable financial reporting framework and are appropriate. 그래서 회계 기준에 부합되어지는 회계 정책이어야 하고요. 선택해서 적용한 거. 그리고 적합한 회계 정책이어야 한다. 그 다음에 accounting estimates made by management are reasonable. 항상 회계 추정, 경영자가 행한 회계 추정은 적정한 금액이어야 된다. reasonable한 range 안에 들어와야 된다. 4번 information presented in the financial statements 재무제표에 제시되는 정보들은 is relevant, 목적 적합해야 되고 reliable, 신뢰할 수 있어야 되고 comparable, 비교 가능해야 되고 understandable, 정보 이용자들이 이해 가능해야 한다. 그래야 유용한 정보다. 자, financial statements provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the effect of material transactions and events on the information conveyed in the financial statements. 재무제표를 통해 전달되어지는 그 정보에 대해서 정보와 관련한 중요 거래나 사건들의 영향들을 정보 이용자들이 이해할 수 있게끔 충분한 공시를 뒤에 붙여라 이거죠. 주석 공시하는 이유가 뭐였어요? 이 재무제표 본문 금액에 대한 이해 가능성을 높여주기 위해서 이렇게 주석을 다는 것이죠. 주석을 다는 거예요. 자, 그 다음에 terminology used in the financial statements, including the title of each financial statement is appropriate. 그래서 재무제표에 사용되어지는 계정명, 용어, 그 다음에 각 표들의 제목. 그래서 우리가 나중에 뒤쪽에서요, 갭 말고 다른 어떤 그 Financial Reporting Framework 갖고 표를 작성해서 이렇게 제시를 할 때 표 제목이 달라져요. 뭐 밸런스시트, 인컴 스테이트먼트 뭐 그런 제목 못 써요. 그래서 그런 다른 회계 기준을 썼을 때 표 제목도 달라진다는 것을 앞으로 보시게 될 겁니다. 문제집 가볼게요. 7번. 자, in which of the following situations 다음 상황들 중 an auditor, 감사인이 ordinarily, 통상 choose between expressing an except for qualified opinion or an adverse opinion. qualified나 adverse 둘 중에 하나 지금 선택해야 되는 그런 상황을 찾으래요. qualified 혹은 adverse, gap departure 상황을 찾으래요. gap departure. gap departure는 qualified 혹은 disclaimer죠. disclaimer. 변형된 감사기에 나갈 때 그다음에 gap departure 상황을 찾으면 돼요. A번 The auditor did not observe the entity's physical inventory. 기말 재고술사 입회 못했대요. And is unable to become satisfied as to its balance by other auditing procedures.
그리고 롤백 같은 것도 못했대요. 대체적 절차도 취하지 못했대요. 뒤늦게 선임이 됐어요. 재무상태표일 이후에 뒤늦게 감사해달라고 감사님 변경했다고 우리 선임하겠다고 선임이 됐어요. 근데 대체적 절차라도 취할 수 있을 것 같았는데 이미 재무상태표 일자 재고실사 입회하는 거 지나가 버렸고, 그죠? 입회 못했고 대체적 절차도 롤백도 못 시킬 것 같고, 그럼 뭐야? 감사 절차를 취하지 못한 거잖아요. 인벤토리 계정에 대해서 기초 잔액 확인 못했죠. 그잖아요. 그건 스코프 리미테이션, 게스 디파처죠. 갭 디파처가 아니라. 그러면은 퀄리파이드나 디스클레이머가 나가는 것이죠. adverse가 아니라 B번 The financial statements fail to disclose information that is required by generally accepted accounting principles. 갭에서 요구하는 지금 공시사항인데 공시를 하지 않았대요. 공시사항 예를 들어서 related party transactions, significant unrelated party transactions, 중요 특수관계자, 주요 특수관계자, 명칭, 매출채권 잔액, 매입채무 잔액, 이거 다 공시사항이란 말이죠. 필수 공시사항이에요. 그런데 공시를 안 했대요. 갭을 위반한 거죠. 우리는 보긴 다 봤잖아. 빼먹었네. 특수관계자에 대한 공시 안 했네. 봤잖아요. 절차 수행했죠. 갭 디파처입니다. 답이에요. C번 The auditor is asked to report. 감사인은 요청받았어요. 뭐에 대해서만 보고해달라고. Only on the entities. BS에 대해서만. BS 재무상태표에 대해서만. And not on the other basic financial statements. 나머지 기본 재무제표는 보고서 달라고 안 했대요. 그래도 가능하죠. unqualified 나갈 수 있어요. 교재 우리 어디서 볼 거냐면 34페이지. 자, 아니네. 67페이지. 제목이 뭐예요, 제목이? Audit of single financial statements and specific elements, accounts or items of financial statements죠? 중간에 내려보면 얘 있죠. BS만 볼드체 뻑하니 들어가 있잖아요. BS만 해주세요. BS만. 저 밑에 specific elements, 특정 요소에 대해서만. account receivabl에 대해서만 해주세요. 감사해서 보고서 좀 주세요. 이럴 수 있다는 것이죠. 이거는 할 수 있는 거예요. 갭 디파처 아닙니다. unqualified 나갈 수 있습니다. 자, C번. D번. 자, 봐야죠. D번. 자, events disclosed in the financial statements. 재무제표에 공시를 한 사건인데요. Cause the auditor to have substantial doubt about the entity's ability to continue as a going concern. going concern으로 갈 수 있는 지금 이 회사의 능력에 상당한 의구심이 들게끔 했대요. 재무제표 감사를 하다 보니까요. 우리가 이제 곧 볼 거거든요, 오늘. 이 going concern에 대해서. 그랬더니, 이거, 캐시플로우가 영업활동이나 현금 흐름이 마이너스야. 그리고 계속 감사를 했는데, 매년 지금 수년 연속 해가지고, 계속 영업 손실이야. 계속 영업 손실이야. 누적 적자 상황이고요. 자본 잠식 상황이고요. 그래요. 망조가 있어요. 망조가. 그러면 취해야 될 절차, 사고책을 물어봐야 돼요. 현실성 있으면 상관없어요. 비현실적이면 상당한 의구심이 드는 거죠. 이거 계속 못 가겠는걸? 그죠? substantial한 다우트가 드는 거지. 그런 상황이라면 그거는 필수 공시사항입니다. 또 매니지먼트 입장에서는 주소 공시 해줘야 돼요. 갭에 따라서 해주면 돼요. 근데 했대요. 그러면 뭐 상관없는 거죠. 갭 디파처 아니잖아요. 그러면 우리 unqualified opinion 나가는 거예요. 재무제표 본문에 대해서 그 기본 재무제표에 대해서 적정 의견이 표명된다 해서 그 기업에 투자할 만한 가치가 있다라는 의견이 아니라고 그랬죠. 그냥 상황을 지금 재무 상태, 당의 영업 성과 제대로 이렇게 갭에 따라 표시를 했으면 회계 기준에 따라 표시를 해놨으면 적정 의견이 표명되는 거예요. 그래서 unqualified opinion이 나갈 수 있는 상황이다. 답이 될 수 없다라는 것이죠. 다음 10번 보러 갈까요? 자, non-auditor 감사인요 may express an opinion on an entity's accounts receivable balance, even if the auditor has disclaimed an opinion on the financial statements taken as a whole. 재무제표 전체에 대해서 의견 거절을 한다 할지라도
AR 밸런스, 외상 매출금 계정 잔액에 대해서만도 의견을 표명할 수 있다. 피스밀 오피니언 줄 수 있다. provided 이야기만 하다면. A번 report on the accounts receivable discloses the reason for the disclaimer of opinion on the financial statements. 그래서 AR 보고서상에다가요. accounts receivables 에 대한 separate report 상에다가요. 재무제표 전체에 대해서는 의견 거절 나가는데 왜 의견 거절이 나가는지 그 사유까지 집어넣는데요. 아니 필요 없대. 재무제표 전체가 줄여졌든 뭐졌든 그거는 디스클레이머를 주든 말든 우리는 대출받기 위해서 AR에 대해서만 따로 보고서 하나 주세요. 그래서 의견 표명 좀 해주세요. 감사해서. 근데 거기다가 그 보고서 AR에 대한 오디트 리포트 상에다가 초치는 행동을 하는 거죠. 재무제표 본문 전체에 대해서는 의견 거절 표명했어요. 이유는 이러이러해서 그래요. 대부분의 감사 절차를 수행을 못했기 때문에 충분하고 적합한 감사 의견을 줄 수가 없어서 그랬대요. 초치는 행동입니다. 이렇게 하기만 한다면 이 AR에 대해서만도 오피니언을 줄 수 있다? 아닙니다. 리프하면 안 되겠죠. 언급을 하면 안 된다. 우리가 감사 보고서 얘만 쏙 떼놓고 본다면 비상장사에 대한 감사 보고서 보면 인트로 섹션 있고요. 인트로덕터리 오프닝이라고도 하고 오프닝 패러그래프 그 다음에 스코프 패러그래프 감사 범위 문단 있고 그 다음에 오피니언 패러그래프 있어요. 오피니언 의견 문단 변형된 감사 의견이 나가면 감사 보고서도 변형되겠죠. 이 표준 감사 보고서가 나가는 게 아니라 그죠? 표준 감사 보고서는 이렇게 나가는 거예요. 이렇게. 내용은 곧 보시기로 하고. 근데 만약에 변형된 감사 의견이 나가면 오피니언 문단 예를 들어 퀄리파이드 오피니언이다. 디스클레임 오피니언이다. 애드버스다. 그러면 그 이유를 여기다 넣어요. 베이시스 포 해당 오피니언. 무슨 오피니언 이렇게 들어가죠. 베이시스 포 더 퀄리파이드 오피니언. 베이시스 포 퀄리파이드 오피니언. 왜 애드버스 오피니언? 왜 근거? 그리고 아까 잠깐 나왔던 이제 이 오피니언은 적정 의견인데 강조하고 싶은 사항이 있다. 아까 고잉 컨선 프로블럼 같은 거. 고잉 컨선 프로블럼. 공시 충분히 했어요. 그러면 갭 디파처가 아니라고 그랬어요. 언퀄리파이드 오피니언이 나가요. 근데 감사인으로서 여러분들은 걱정스럽죠. 지금 고잉 컨선 프로블럼, 고잉 컨선에 대한 서브스텐셜한 다우트가 있는 상황인데 지금 그걸 적정하게 재무제표 본문과 또 그 주석 공시에 반영을 했기 때문에 갭 디파처가 아니야. 이거 언퀄리파이드 오피니언에 나가. 근데 걱정스러워. 그러면 여기다가 넣어주는 거야. emphasis of matter paragraph. 강조해주는 거예요. 주석 공시 해놨으니까 그 주석 몇 번 가서 디테일 좀 보세요. 꼭. 그 다음에 기타 특기사항이라는 것도 뒤에 붙을 수 있어요. Other matter paragraph. 기타 강조하고 싶은 사항이 붙을 수 있어요. 이런 식인데 Reason for the disclaimer of opinion이 이런 거거든요. 그래서 이게 지금 재무제표 전체에 대한 감사 보고서다. 의견 거절 나간다. 오피니언 문단에 의견 거절 나간다. 그리고 그 의견 거절이 나가는 근거 문단이 그 앞에 있다. 그 근거 문단을 AR에 대한 감사 보고서에 또 넣으라는 거잖아요. 지금 A번은. 그거 아니에요. 그 AR에 대한 보고서는 오직 AR에 대해서만, AR 금액에 대해서만 적정 표시에 대한 의견을 표명하면 되는 것인데 재무제표 전체에 대한 어떤 다른 변형된 감사 의견에 대한 근거까지 넣을 필요는 없는 거죠. B번이기만 하다면 된대요. 이제 distribution of the report on the accounts receivable. AR에 대한 그 감사 보고서의 지금 배포를 is restricted to internal use only. 내부용으로만 제약시킨다면 그러면 된대요. 이거 대출 받겠다는데 은행 대출 받겠다는데 제 3자에게 공개가 돼야 되는데 그래서 이건 디스트리뷰션에 대한 restriction 가할 이유 없습니다. 제한될 필요가 없어요. 인터널 유스로만 제한될 이유 없음. C번, auditor가 also reports on the current asset portion of the entity's BS. 그 BS상에 AR을 포함하고 있는 유동자산 부분도 또 수임받아서 감사 보고서를 낸다면 가능하대요. 아니에요.
뭐 유동자산 current assets에 대한 별도의 리포트 할 필요 없고요. D번 report on the account receivable is presented separately from the disclaimer of opinion on the financial statement. 재무제표 전체에 대한 지금 기본 재무제표 전체에 대한 감사 보고서상에 지금 의견 거절이 나간다 할지라도 그 보고서와는 별도의 보고서로 AR에 대해서 보고를 할 수 있다면 가능하다라는 거죠. 그러면 AR에 대해서만도 의견 표명이 가능하다. 교재. 자, 우리 이제 4페이지 가봐요. 4페이지를 보시면 비상장사의 표준 감사 보고서 시 나와 있어요. A Clarified 700호를 보면, 자, 여러분들이 모든 기준서는요, 자, 비상장사 거 모든 그 윤리 기준서든 뭐 감사 기준서든 기타 업무 기준서든 AICPA.org 사이트 들어가면 저 밑에 가끔 바뀔 수는 있지만 위치는 바뀔 수는 있는데 리서치 부분이 있을 거예요. 그거를 클릭하고 들어가면 각종 뭐 스탠다드다 뭐다 이런 게 또 뜰 거예요. 스탠다드를 툭 하고 클릭하고 들어가면 AU clarified, AR clarified, AT clarified 등등 그다음에 각종 ethical requirements랄지 ethics 다 무료로 PDF 파일로 다운로드 받아볼 수 있어요. 그래서 한 번쯤은 들어가 보시는 것도 괜찮아요. 그래서 좀 자세한 내용 보고 싶다. 근데 기준서들이 이제 경우에 따라서 내용들이 좀 많은데 PDF 파일로 돼 있고요. 거기 보면 이제 이런 것들 찾을 수 있어요. AU Clarified 700 들어가면 저 뒤에 이그지빗 해갖고 스탠다드 리포트가 이렇게 쭉 나와 있다고. 이그젠플이 쭉 일러스트레이션 쭉 나와 있어요. 그리고 PCAOB 사이트도 들어가서 상장 회사와 관련된 각종 기준서들 PDF로는 다운이 안 되는데 현재 어쨌든 그 기준서 내용 다 무료로 볼 수 있어요. 다 긁어지기도 해요. 아시겠죠? 그래서 그렇다 이거죠. 자, 볼게요. 이게 표준 감사 보고서다. 인디펜던트 꼭 들어가야 돼요. 독립성을 갖춘 감사인의 보고서입니다. 자, to the board of directors and stockholders of ABC Company. 이거는 addressee, 수신자는 그때그때마다 바뀔 수 있어요. 그때마다 원하는 자한테 줘야 되니까. 자, 그 다음에 we have audited the company consolidated financial statements of ABC Company. 그래서 우리는 감사하였습니다. 첨부되어지는 연결재무제표 ABC사 거 감사하였고요. 연결재무제표다 보니까 ABC사와 그들의 종속회사, 자회사들, 즉 subsidiary까지. which comprise 그 재무제표는요. 우리가 감사한 재무제표는 뭘로 구성되어 있냐면 consolidated balance sheet as of December 31st, X1 and X0 비교식이네. 비교식 연결 재무제표네요. 그래서 이렇게 각 이 사업년도 각 회계년도 종료일자에 이 연결 재무상태표 감사했고요. And the related consolidated statements of income 연결 손익계산서, changes in stockholders equity 연결 자본변동표 and cash flows 연결 현금흐름표, 40 years then ended 그 각각의 날로 끝나는 각각의 회기와 관련된 표들도 감사를 했고 또 and the related notes to the financial statements 주석 공시까지 감사를 하였습니다. 이게 이제 기본 재무제표 감사했다는 얘기죠. Basic Financial Statements 감사했다는 거죠. 자, 그 다음에 경영자의 책임 분담 들어가 있습니다. For the Financial Statement 재무제표에 대한 경영자의 책임. 자, Management가 is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in the USA. 경영자가 미국 회계 기준에 따라서 이 상기 연결 재무제표를 작성하고 적정하게 표시할 책임이 있습니다. 또한 this includes 경영자의 책임에는요 모두 포함되냐면요 the design 설계, implementation 구축 and maintenance 유지할 책임도 있습니다. of internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. fraud에 의한 경우든 error에 의한 경우든 재무제표에 중요 요익 표시가 생기지 않게끔 그렇게 작성하고 적정하게 표시하는 것과 관련한 ICFR의 설계, 구축, 유지 책임도, 운영 책임도 경영자에게 있습니다. 자, 그 다음에 감사인의 책임. Auditor's responsibility. Our responsibility is to express an opinion. These consolidated financial statements based on our audit. 감사를 기반으로 연결 재무제표에 대한 의견 표명을 할 책임이 우리 감사인에게 있습니다.
We conducted our audits. 우리는 감사를 수행하였습니다. In accordance with 뭐에 따라 auditing standards generally accepted in the USA. 미국 감사 기준서에 따라 미국 감사 기준에 따라 감사를 수행하였습니다. Those standards 그 미국 감사 기준은요 require that 우리한테 요구를 해요. We plan and perform 계획하고 수행토록 요구를 하고 있습니다. The audit을 계획하고 감사를 계획하고 수행하라. 뭐 할 수 있게끔 to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement. 해당 연결 재무제표상에 중요 요일 표시가 있는지 없는지 그거에 대한 합리적 확신을 얻기 위하여 감사를 계획하고 수행토록 요구하고 있습니다. 절대적 확신 못 주죠? 왜? 어디 리스크 때문에 그렇죠. 어디 리스크? 있을 수밖에 없다 그랬죠? 감사의 고유 한계 때문에 있을 수밖에 없어. 어디 리스크? IR 때문에도, CR 때문에도, DR 때문에도 있을 수밖에 없어. 그래서 absolute assurance는 줄 수 없다. 절대적 확신 못 준다. 합리적 수준의 확신까지만 줄 수 있는 거다. 그래도 high level of assurance다. 그래도 높은 수준이다. 이죠. 여러 감사 절차를 적용해서 의견을 표명할 수 있을 만큼 적극적 확신을 줄 수 있을 만큼의 충분하고 적합한 감사 증거를 수집하는 절차가 감사이기 때문에 자, on audit 감사는요 관련이 있습니다. involves performing procedures 절차 수행과 관련이 있어요. to obtain audit evidence 감사 증거 수집과 관련한 절차 about the amount and disclosures in the consolidated financial statement 연결 재무제표상의 금액, 본문 금액 그리고 주석 공시 그런 사항에 관한 증거 수집을 하는 절차와 관련이 있습니다. 그러니까 아주 디테일한 절차까지 들어가진 않지만요. 이 감사 보고서상에도 감사 계약서상에도 그렇지만 어딧 인게이지먼트 레터 상에도 그렇지만 어디터의 어딧 리포트 상에서도 디테일한 감사 절차까지는 들어가지 않아요. 개략적인 내용만 이렇게 들어가는 거예요. 자, 그 다음 문장. 자, the procedures selected. 감사 시 선택한 지금 절차는요, 절차들은요, depend on the auditor's judgment. 감사인의 전문가적 판단에 따랐습니다. including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. 프로드에 의한 경우든 에러에 의한 경우든 연결 재무제표상에 중요한 오해 표시가 있을 위험에 대한 평가 또한 감사인의 전문가적 판단에 따랐습니다. 즉 IR, CR 그런 거, RMM. 자, in making those risk assessments 이런 RMM 평가 시 the auditor 감사인은 considers internal control 내부 통제를 고려하였습니다. 감사하였다가 아니라 고려하였습니다. 자, 상장사, 비상장사 있습니다. ICFR 내부 통제 시스템이에요. 중간 재무제표가 아니라 ICFR이에요. 인터널 컨트롤이에요. 인터 컨트롤 시스템. 그 다음에 애뉴얼 파이낸셜 스테이트먼트. 상장사 둘 다 감사해야 돼요. 어딧 해야 돼. 어딧. 그래서 오피니언이 나가요. 오피니언이. non-share 비상장사도 외부감사 대상이라면 법적으로 감사 받아야 되겠죠. 또 받고 싶으면 받을 수 있겠죠. 오딧 할 수 있단 말이야. 꼭 뭐 리뷰만 하는 게 아니라 오피니언 줘야 되겠죠. 근데 ICFR 감사는요. ICFR 감사는 옵션이죠. 얘네들은 필수가 아니야. 선택사항이야. 비상장사는 선택사항. 그래서 자기네들도 해달래요. 인티그레이티드 어딧 해달래요. 자기네들도 재무제표 감사하면서 ICFR 감사도 같이 해주세요. 그러면 어딧 할 수 있어요. 옛날에는 이그제미네이션이라는 용어를 썼는데 이제는 그냥 어딧이라고 해요. 오피니언 주는 거죠. 그래서 우리가 지금 비상장사 감사 보고서를 보고 있잖아요. 이 필수가 아니라고. 필수가 아니기 때문에 어딧 안 하고 그냥 consider만 하는 거야. 고려만. consideration. 별도로 수임받지 않는 한 ICFR은 consideration만 하는 거예요. 고려만.
그래서 considers, the auditor considers 그 RMM 평가의 일환으로 고려를 합니다. Internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements. 왜 지금 요 ICFR을 고려를 합니까? In order to design audit procedures, TEI인 감사 절차를 설계하기 위하여. TEI인 감사 절차가 뭐예요? 감사 절차가 뭐예요? Substantive auditing procedure죠. 입증감사 얘기죠. 입증감사 설계할 목적으로 ICFR을 consideration 하는 것입니다. 그래서 RMM 수준에 따라서 입증감사, substantive 테스트의 성격, 시기, 범위 결정하려고 본 것입니다. 그래서 상황에 맞게 that are appropriate in the circumstances. RMM이 높냐 낮냐, CR 수준이 높냐 낮냐에 따라서 그 상황에 맞춰서 substantive 테스트를 디자인할 목적으로 본 겁니다. 고려해본 겁니다. 그러나 but ICFR을 고려했다 해서 not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. 내부 통제에 대한 운영 효과성에 대한 의견을 표명할 목적은 아닙니다. 따라서 accordingly, we express no such opinion. ICFR에 대해서는 의견 표명을 하지 않습니다. An audit, 감사는요, also includes 또한 포함합니다. Evaluating, 평가하는 절차를 the appropriateness of accounting principles used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management. 매니지먼트가 사용한 회계 정책들의 적합성, 그 다음에 매니지먼트가 행한 중요 회계 추정의 적정성에 대해서 우리는 평가하는 절차를 포함하였습니다. As well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. 연결 재무제표 전반에 지금 표시되고 있는 내용에 대한 평가 포함하여 평가뿐만 아니라 자, we believe that 우리는 믿습니다. The audit evidence we have obtained 우리가 절차를 통해 수집한 감사 절차를 통해 수집한 감사 증거가요 is sufficient and appropriate to provide the basis for our audit opinion. 우리가 지금 감사 의견을 표명할 만큼의 근거를 제공해 줄 만큼 충분하고 적합하다라고 판단합니다. 그래서 의견 문단 이제 들어가요. 의견 문단. 그래서 지금 auditor's responsibility의 첫 번째 문장까지가 introductory paragraph이라고 보시면 되겠고요. opening paragraph 보시면 되겠고, 그 다음에 이제 우리는 guess에 따라서 감사를 수행하였다. We conducted our audit in accordance with 거기서부터가 scope paragraph이라고 보시면 돼요. 감사 범위의 문단, 감사 범위, 감사 절차들하고 관련이 있어요. scope이니까 감사 절차. 그리고 나서 이제 opinion 문단 나왔죠. opinion paragraph. 그래서 in our opinion, 본 감사인의 의견으로는 적극적으로 나가네. 적극적인 확신을 주는 거죠. The consolidated financial statements referred to above. 상기 언급된 연결 재무제표는요. present fairly in all material respects. 중요성 관점에서 적정하게 제시를 하고 있대요. 무엇들을 the financial position of ABC company, 재무 상태, and its subsidiaries, ABC사와 subsidiary들의 재무 상태, 어느 날짜, 각각 X1, 12월 31일, X0, 12월 31일 현재자. 그리고 and the results of their operations, 영업 성과 and their cash flows for the years that ended in accordance with accounting principles generally accepted in the USA. 그래서 미국 회계 기준에 따라서 적정하게 지금 표시하고 있습니다. 이게 적정 의견이에요. 이게 적정 의견이에요. 이게 unqualified, unmodified opinion인 거예요. 표현이. 자, 그 다음에 report on other legal and regulatory requirements. 혹시 뭐 이제 정부 그 기관 감사를 할지 해서 규제기관으로부터 또 요구받은 사항들이 있다 할지 그거에 대한 별도 보고 내용이 들어갈 수도 있다라는 의미예요. 밑에 옵션. 그래서 폼과 컨텐트는 형식과 내용 of this section of the audit report. 요 부분, 요 감사보고서 중에 요 섹션에 대한 형식과 내용은 will vary. 아주 다양할 수 있습니다. Depending on the nature of the auditor's other reporting responsibilities. 다른 보고 책임에 따라서 어떤 보고 책임의 성격이냐에 따라서 이 내용은 달라질 수 있습니다. 다음에 감사인의 서명, 또 auditor의 city and state, 다음에 date of the auditor's report, 감사 보고서 1 그래놨네요. 그러면 이제 쉬었다가 문제를 또 아니다. 한 문제니까 보고 쉴게요. 보고 15번 하나 보고 쉴게요. 자, which of the following statements is a basic element? 기본적 요소
of the auditor's standard report. 감사인의 표준 감사 보고서. Under U.S. auditing standard. 미국 감사 기준에 따른 표준 감사 보고서상의 기본 요소를 찾아보래요. 들어가는 내용 찾으래요. 표준 감사 보고서상에 들어가는 내용. A번, the disclosures, 공시사항이 말이죠. provide reasonable assurance that TI는 합리적 확신을 제공해준다라는 내용이 들어간대요. The financial statements are free of material statement. 재무제표의 중요 표시가 없다라는 합리적 확신을 제공해준대요. 밑에 넣어드렸죠. 아까 감사 보고서상에 감사 기준이 밑에 해설 A번처럼 하도록 요구를 하고 있습니다. We, 감사인들로 하여금 plan and perform the audit to obtain reasonable assurance. 쭉쭉쭉. 합리적 확신을 얻기 위해서 감사를 계획하고 수행하라고 하고 있습니다. 그러니까 감사를 제대로 계획하고 제대로 수행해야 reasonable assurance를 제공받을 수 있는 것이지 매니지먼트가 뭔가 막 주석 공시한다고 합리적 확신이 얻어져요? 아니죠. 합리적 수준의 확신을 공시한다고 해서 얻어주는 것은 아니죠. 틀린 문장이죠. 이런 내용 안 들어가요. B번, the auditor evaluated the overall internal control. 자, 감사인은 이 전반적인 내부 통제를 평가하였다라고 들어갔나요? 고려하였다라고 들어갔나요? 아까 딴 얘기 없으면 별도로 수임받지 않은 거예요. 그리고 비상장사인 거예요. 상장사라는 내용 없고 뭐 그러면. 근데 요즘 추세로 문제는 다 넣어주는데 이슈하면 이슈하다, 넌 이슈하면 넌 이슈하다 다 넣어줍니다. 어쨌든 consider 한다고 들어갔지 evaluate 했다라고 들어가진 않아요. 표현이. C번 an audit includes 감사 절차에는요 다음 사항도 포함이 돼요. Assessing significant estimates made by management. 경영자가 행한 중요 회계 추정에 대한 평가 절차도 들어갑니다. 아까 들어갔었어요. 스콥 문단에 감사 범위 문단에 이런 것도 감사 절차에 해당이 됩니다. 들어갔죠. D번 the financial statements are consistent with those of the prior period. 당해의 재무제표가요 전기 재무제표하고 계속성이 있어요 라고 지금 들어간대요. 그런 내용 보셨나요? 계속성이라는 것은 consistency라는 것은요 전기나 단기나 똑같은 회계 원칙, 똑같은 회계 정책을 적용했다. 회계 변경이 없었다. 그러면 묵시적인 거예요. 묵시적으로 계속성에 영향이 없다. 이렇게 보는 거예요. 별도로 감사 보고상의 consistency에 대한 계속성에 대한 내용을 집어넣을 이유가 없어요. 근데 이제 곧 보실 텐데 만약에 어떤 정당한 지금 이유가 있어서 상황상 회계 변경이 있었대요. 어카운팅 체인지가 있었대요. 여러분들 고급 회계사 쪽에 보시거나 어카운팅 체인지가 있었대요. 그래서 컨시스턴시에 지금 영향이 있는 상황이에요. 비교식 재무제표가 공시되는데 회계 정책을 변경했어. 그럼 소급법, retrospective, 소급해서 그리고 앞으로도 이렇게 과거 거 뜯어 고치고 해서 공시가 이루어질 텐데 그러면 여기 특기사항으로 들어가. 계속성에 그렇게 영향이 있는 상황이라면 여기에 반드시 넣어야 돼요. 컨시스턴시에 대한 언급해줘야 돼. 그래서 주석 공시되어 있는 거 그거 몇 번 보러 가세요. 꼭 어떠한 이유 때문에 회계 정책을 이렇게 변경했다라는 거 공시사항이 있을 테니까 꺼내서 꼭 보세요라고 넣어줘야. 근데 계속성에 영향이 없는 한 묵시적인 거기 때문에 계속성이 있다라고 묵시적인 거기 때문에 굳이 감사 보고서에 넣을 필요가 없어요. 그러면 쉬었다가 살을 더 붙여볼게요.